أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے سبق نمبر 17 کا پہلا حصہ یعنی پارٹ اے، جس میں آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نزول قرآن کا مقصد، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے فعل امر کے چوتھا باب، تیسرا اور چوتھا باب لیں گے، یعنی دوبارہ سے امر بنائیں گے، اور جو چوتھا باب ہے سامعہ، اس سے ہم فعل امر اور نہیں سیکھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا۔ تو اس سبق کے اختتام پر، یعنی سبق نمبر 17 کے ختم ہونے پہ، ٹوٹل 17 اسباق کو ملا کے انشاءاللہ ہم 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، کہ جو قرآن مجید میں 39,571 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو 7 ہوم ورک آپ کو بار بار یاد دلائے جاتے ہیں، اپنی اس کو روٹین میں لے کے آئیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں جو ہے وہ تلاوت کرنے کا، اور ساتھ ہی اپنا انتخاب یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا انتخاب کیا ہے، وہ اس پہ خوش ہو جائیے، اور اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ اور رب زدنی علما، اپنے لیے دعا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، بار بار کیجیے تاکہ آپ اس کو اچھے انداز سے سیکھ سکیں، اور اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھا کریں، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم تمام ساتھیوں کو اکٹھا مل کر قرآن کے اس کورس کو سیکھنے میں مدد کر، اور ہمیں جو ہے اس کی توفیق عطا فرما۔ باقی بک بار بار آپ کو یاد دلائی جاتی ہے، یہ 7 ہوم ورک میں بہت اہم ہے، تو اس کو لازمی آپ ریفر کرتے رہیں، جو بھی آپ سب پڑھتے ہیں تو اس دن یعنی اس ویک بھی آپ کے پاس پورا ہوتا ہے، تو بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ آپ کا جو ہے وہ صحیح ہو، اور آپ کو میننگز یاد رہ جائیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو آج سے پہلے ہم نے سبق نمبر 16 تک ہم نے نماز کے تقریباً جو ہے ہم اسے مکمل کر چکے ہیں، تو اس کے بعد جو آج سے ہے، اب ہم قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے نماز کا کورس مکمل کر لیا تو اب ہم رک نہیں جائیں گے، بلکہ اب ہم نے تیاری کر لی ہے، تیاری پکڑ لی ہے کہ قرآن کو اب ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے ہم قرآن سے متعلق کچھ باتیں کریں گے، اس کی ترجمہ دیکھیں گے۔ تو آج کے انشاءاللہ جو ہمارا سبق ہوگا، اس میں ہم ایک آیت لیں گے سورہ صاد کی، جس میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، اس کو بیان کریں گے، اور اس پہ تھوڑا سا جو ہے تو اس کی تشریح کریں گے، اور اس کو زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، اس کو ہم دیکھیں گے آج کے سبق میں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ سبق ہوگا، نیکسٹ ویک سبق نمبر 18، اس میں ہم یہ دیکھیں گے قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، یہ کیسے ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم گرامر بھی اس کو جاری رکھیں گے، اور سیکھنے کے طریقے یہ کیا ہے، کیسے ہو سکتے ہیں، آپ اچھے انداز سے کیسے سیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 19، اور ساتھ گرامر بھی اسی طرح چلتی رہے گی ہماری، اور کتنا قرآن سیکھا، ہمارا جو آخری سبق ہوگا 20واں، اس کے 2 پارٹ انشاءاللہ ہم کریں گے، تو اس میں ہم اینالائز کریں گے خود سے، ٹھیک ہے، قرآن کا لیں گے ہم کچھ آیات، اور ہم ایک دوسرے سے خود سے چیک کریں گے کہ ہم نے کتنا سیکھا، واقعی ہم 50% الفاظ سیکھ چکے ہیں یا نہیں سیکھے، تو اس کو ہم چیک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہمارے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، تو اس کے لیے ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 29 لیتے ہیں، پہلے اس کی جو ہے تلاوت سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ كتاب اچھا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ٹھیک، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ صاد کی آیت ہے، جس میں اس کا مقصد بتایا گیا ہے، تو سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کتاب کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد کیا اس میں بتایا گیا ہے، تاکہ ہم اس میں اس کی آیات پہ غور کریں، اور اس پہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو تدبر کیا تھا اس کی، مقصد نزول کیا ہے، قرآن مجید کی آیات پر تدبر کرنا، یعنی اس کی عربی آیات پر ہم تدبر کریں، تو تبھی ہم تدبر کر سکتے ہیں جب قرآن کو عربی زبان میں ہم سمجھ سکیں۔ تو قرآن عربی زبان میں سمجھنا ضروری بھی ہے، اس لحاظ سے کہ تدبر تبھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا آسان بھی ہے۔ تو مقصد جو نزول ہے، قرآن کا جو نازل ہونے کا مقصد ہے، وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیوں کہ تدبر ہم تبھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں جو ہے، یہ آپ نے بھی آیت سنی، تو اس کو ہم ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے۔ یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک یہاں پہ شعر ہے کسی شاعر کا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔
تو یہ دیکھیں یہ ایک انسانی کلام ہے، 4 الفاظ کا مجموعہ ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے کافی ایکسپرٹ ہیں انگلش میں، خاص کر جو ہے لوگ اس میں کرتے ہیں. تو کیا اس کو انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کی سمجھ آئے گی اس شعر کی؟ اگر کریں گے بھی صحیح تو میرے خیال میں تو بڑا مشکل ہے. یا کسی بھی زبان میں اس شعر کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں، تو بڑا مشکل ہوگا اس کو اس زبان میں سمجھنا یا سمجھانا. اردو میں بھی سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، تو کسی اور زبان میں تو سمجھنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو بھی اگر اسی کی زبان میں نہ سمجھا جائے تو ہم اس کو ترجمہ اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں؟ جس طرح جیسے یہ شعر ہے اس کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرے تو وہ دوسری زبان والے اس کو سمجھ سکے، تو اسی طرح ہم قرآن کو بھی اپنی زبان میں سمجھیں گے، چونکہ ٹرانسلیشن میں کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے آپ 100 بھی ترجمے پڑھ لیے ہوں تو آپ عام معنوں میں قرآن مجید آپ نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ترجمے تو آپ پڑھیں گے، مختلف ترجمے مختلف اس کے مطالب جو ہے وہ مقصد لکھے ہوتے ہیں. مثال ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال کا کلام ہے. جب آپ علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی زبان ہے اردو، اس میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اگر اس کلام اقبال کو ہم کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، فرض کریں اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو وہ جو دوسری زبان بولنے والے ہیں اس کی وہ اس طریقے سے اس روح کو نہیں سمجھ سکتے. یعنی اس کلام کی، اقبال کا جو شاعری ہے اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس طریقے سے اس نے کہا ہے یا جو اس اپنی زبان میں اس کو سمجھا جا رہا ہے. تو ترجمہ اس طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ واحد طریقہ کیا ہے؟ اس زبان کو ہی آپ سیکھیں. تو قرآن پاک صرف عربی میں ہے، تو ہم عربی میں اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے تو ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود سے ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی. تو یہ اس کا تھوڑا سا وضاحت تھی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک مکمل جو آیت تھا اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں. جی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. تو یہاں پہ اس کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ کیا مقصد ہے، تاکہ اس پر غور کیا جائے اور اس سے نصیحت پکڑی جائے. تو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں اس کو. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب، یہ کتاب. یہاں پہ یہ ہم اردو کی کچھ کمزوریاں ہیں تو ہم اردو میں کچھ الفاظ ساتھ لگانے پڑتے ہیں ترجمے کو صحیح کرنے کے لیے. لیکن جب ہم عربی میں سمجھ رہیں گے تو پھر ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، ہمیں سمجھ آ رہا ہے. تو کتاب یعنی کتاب کی بات ہو رہی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. کتاب کی جمع کتب ہوتی ہے، کتابوں یا کتابیں نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کچھ جمع جو ہوتے ہیں وہ اس کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں، واو نون یا یا نون کے علاوہ ہوتے ہیں. جیسے کتاب ہے اسے کتب ہوگا، تو یہ اردو میں بھی اکثر استعمال ہوتا ہے. کتاب کی جمع کتب، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. اور جس جمع کے آخر پہ واو نون یا نون اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. ٹھیک ہے، سالم کہتے ہیں مکمل، یعنی اسی طرح ہے آگے واو نون یا نون لگا دیں تو وہ سالم ہے. ٹھیک ہے، سالم کا مطلب ہے ساری کی ساری اصلی حالت میں موجود ہے، صرف واو نون یا نون کا اضافہ ہے. جبکہ کتاب ان سے کتب بن گیا تو یہ ٹوٹ گئی. مکسر کہتے ہیں توڑ دینا، تو یہ کتاب کو توڑ دیا، کتب کر دیا. تو کتاب سے آگے کچھ اضافہ نہیں کیا بلکہ اسی کتاب کو توڑ دیا، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. تو کتاب، یہ کتاب، اور اس کی جمع کتب. انزلنا، یہ آپ پڑھ چکے، انزلنا ہم نے اتارا اس کو. تو سب سے پہلے انزلنا دیکھتے ہیں. انزلنا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں انزلہ اس نے اتارا، انزل ان سب نے اتارا، انزلتا آپ نے اتارا، انزلتو میں نے اتارا، انزلتم آپ سب نے اتارا، اور انزلنا ہم نے اتارا یعنی ہم سب نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتارا اس کتاب کو، ہم نے اتارا. اچھا، یہ جو انزلہ ہے یہ حمزہ والے افعال ہے، یہ انشاءاللہ جو نیکسٹ آپ کا QC2 ہے اس میں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ملتے جلتے ہیں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں فعل فعلو، اسی طرح ہے، لیکن یہ نئے ہیں، اس میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اس کو آپ نیکسٹ لیول میں QC2 اس میں آپ دیکھیں گے. تو بہرحال یہ چونکہ ملتا جلتا ہے تو آپ کو اتنا آئیڈیا تو ہے کہ انزلنا ہم نے اتارا، ماضی کی بات ہو رہی ہے. فعلنا کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے اتارا. اگلا ٹکڑا ہو، دو ٹکڑے. انزلنا ایک، ہم نے اتارا. ہو اس کو، کس کو؟ یعنی پیچھے جو بات ہو رہی کتاب کی، تو یہ وہ کتاب ہے جسے اتارا ہم نے، یعنی ہم نے اتارا اس کو، یعنی اس کو، اس کتاب کو. جو پچھلی بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے. تو دو ٹکڑے ہوئے، انزلنا اور ہو. الیکا، اس کے بھی دو ٹکڑے، الا اور کا. ٹھیک ہے جی، الا طرف، اور کا جیسے آپ نے بتایا الیہ، الیہم. ٹیبل آتا ہے نا آپ کو سب کو؟ چلے مجھے کوئی یہ ٹیبل ریوائز کروا دے جلدی سے. الیہ یعنی یہ جو الا تھا، حرف جر تھا نا الا، تو اس کو ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے.
جی کون کروانا چاہے گا؟ الہ حرف ضمائر کے ساتھ ہم جوڑیں گے. جی میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. تو یہ آپ کو بھول گئے؟ الہ، اس کو الیہ، الیہم، یہ نہیں کروا سکتے؟ الیہ، الیہم، الیہ کا سمپل سے ہم نے شروع میں پڑھے تھے. کسی کا ہینڈ نہیں ریز ہو رہا میرے خیال میں، آپ کو پچھلا بولتا جا رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے کچھ اور سیشن رکھنے پڑیں گے ریویژن کے. جی آج، جی سسٹر مسز خان، آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں. آپ کوئی بات نہیں، غلطی ہو جائے کوئی ایشو نہیں. جی سسٹر مسز خان اپنا مائک انمیوٹ کریں سسٹر. الہ سے الیہ، إليه إليهم إليك إليه الیہ. إليكم إليكم إلينا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاء اللہ. آپ نے ان سب میں سے جو ہے نا آپ نمبر لے گئی ہیں. ویری گڈ. تو سسٹر سیدہ ہے نا، ایک دفعہ آپ کروا دیں چلیں. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. الہیہ مونس کے لیے لیں. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ علیہ نہیں ہے، علیہ عین سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ علیہ پر، الہ طرف. تو یہ الہی کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، زیر کے ساتھ ہے الہی. منصور بھائی آپ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا جی سوال ہے؟ میں کیونکہ کرواتا ہوں. اچھا چلیں کروا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں چونکہ یہ پریکٹس ٹیبلز کی نہیں ہماری. چلیں کروا دیں. الہ، الیہم، علیکا، الیہ، علیکم، علینا. الہیہ اس عورت کے لیے. چلیں سسٹر مسز خان کو فون نمبر ملیں گے. آپ سب کا بھی جزاک اللہ، ایکسیلنٹ، آپ سب لوگوں نے اچھا کروا دیا. تو بہرحال الیہ کا، آپ کی طرف، الہ طرف، ٹھیک ہے نا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک فریز ہم نے یاد کیا تھا، اس کو دوبارہ پڑھیں. انا للہ، بے شک ہم تیرے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں. و انا الیہ، اور اسی کی طرف، انا الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. تو یہ فریز ہم نے اس کی مثال لی تھی. بہرحال الیہ کا آپ کی طرف، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے. تو مبارک تو آپ سنتے رہتے ہیں، عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی، اردو میں کہتے ہیں نا مبارک. تو آج کے بعد آپ نے مبارک نہیں کہنا، مبارک کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ہے مبارک، عید مبارک. تو یہ عید برکت والی ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ کامیابی مبارک آپ کہتے ہیں، تو کامیابی یہ آپ کے لیے برکت والی ہو. شادی مبارک، یہ شادی آپ کے لیے برکت والی ہو. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب ہے برکت والی ہونا. تو یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، یہ کیا ہے؟ برکت والی ہے، آپ کی طرف سے اتاری ہے. اچھا اب آگے آگے جو اگلی اس میں ہوگا بات ہوگی کہ یہ کیسے برکت والی ہے، یا یہ جو کتاب ہم نے اتاری اس کا مقصد کیا ہے، کیسے ہم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ پہلے اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں ہم، سبق لے لیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. انزلنا، آسمان سے اتارا. اور برکت کے معنی کیا ہے یہاں پہ ہم لیں گے؟ کسی نعمت کا ملنا. دیکھیں یاد رکھیں، نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، یعنی مسلسل قائم رہنا، اور اس میں بڑھتے رہنا. تین باتیں ہیں. کسی نعمت کا، برکت کا میننگ آپ نے اپنے تصور میں لے کے آنا ہے. برکت کیا ہے؟ کسی نعمت کا اللہ کی طرف سے ملنا، اس کا قائم رہنا مسلسل، ٹھیک ہے جی، اور اس میں اضافہ ہوتے رہنا. اس کا مطلب ہے برکت. اس تصور سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکت کی میننگ اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہیں گے. اور یہ زیادتی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو برکت کسی نعمت کا ملنا، قائم رہنا، اور اس میں اضافہ ہوتا رہنا. تو قرآن کی برکت کیا ہے جی؟ قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ مہینہ بہترین بن گیا. جس رات میں یہ اترا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو جس میں یہ رات میں اترا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. اور اس کے بعد جس رسول پر یہ اترا وہ رسول سب سے افضل رسول بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس شہر میں اترا وہ شہر بہترین اور امن والا بن گیا اور پوری دنیا کا مرکز بن گیا. دیکھیں اس کی برکت کو ذرا محسوس کریں، تصور میں لے کے آئیں. اور جس امت پر اترا ہے ہمیں چاہیے کہ وہ امت بھی اس کی برکت سے مستفید ہو اور اس کے لیے اچھے کام کرے. تو یہ اس کی برکت کا عالم ہے، قرآن کی برکت کا. تو اس کی برکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. وہ صرف 100 سال تک دنیا کے اندر جو سپر پاور بن گئے، 100 سال کے اندر اندر، اور علم و اخلاق کے اعلیٰ ماڈل بن گئے. آپ تاریخ کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے. اور پورے 1000 سال یعنی تقریباً
اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک کسی قرآن سے جڑے رہے تو علم و عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے. تو ابھی دیکھیں کہ ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے ساتھ کیسے مسائل ہیں. یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ قرآن کی برکت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے. کتابن، یہ کتاب، انزلنا، ہم نے اتارا اس کو، انزلنا، ہم نے اتارا اس کو، کتابن انزلنا، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، الیکا، اشارہ کس طرف ہوگا؟ سامنے، الیکا، آپ کی طرف. ویسے آپ جب آیات پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، تو یہ اشارے نہیں کرنے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھا رہے ہیں. الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، مبارکن، میرے ساتھ دوہرایا کریں، مبارکن، برکت والی ہے، مبارکن، برکت والی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. علم، علم سکھائیے. اچھا، نیکسٹ لیتے ہیں جی. لیدبروا آیاتہ، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. دو ٹکڑے ہیں، لی اور یدبروا. اچھا، اس سے پہلے لی آپ نے پڑھا تھا جیسے للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. لی اور اللہ ہم نے دو ٹکڑے کیے تھے. تو اس میں کہا تھا اللہ کے لیے. وہ یاد رکھیں، لی آ رہا تھا اللہ کے ساتھ، یعنی اسم اللہ کا نام. اسماء کے ساتھ جب لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. جب لی آتا ہے کسی فعل کے ساتھ، جیسے یدبرو، یہ فعل ہے، وہ یدبرو، یدبر، وہ یدبرو. ٹھیک ہے، تدبرات سے یہ فعل مضارع ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ، یہ اگلے لیول کے ہیں. یہ آپ کا کسی مثلا 3 2 کے بعد بھی یہ آپ نیکسٹ آئے گا، کسی 3 میں غالباً ہے، یہ 4 میں. تو یدبرو، وہ غور کریں، یہ اصل میں ہے مضارع جمع کا ہے. وہ غور کریں تو یہ فعل ہے. تو جب بھی فعل کے ساتھ لی آئے گا، یدبرو فعل ہے، اس کے ساتھ لیا ہے، یدبرو وہ غور کریں گے یا غور کریں، اس کے ساتھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ. تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ لی جب فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، لیے نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب ہوگا تاکہ. لیدبرو، تاکہ وہ غور کریں. دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ آپ لوگ، لیدبرو، تاکہ وہ سب غور کریں، لیدبرو، تاکہ وہ سب غور کریں. تو لی کا ایک میں نے آپ نے، تاکہ آپ کو پکا ہونا چاہیے کہ افعال کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو جی. تو یہ لی یدبرو کے 2 ٹکڑے ہیں، لی اور یدبرو. آیات، یہ آپ جانتے ہیں، آیت نشانی یا آیت، قرآن مجید کی آیت کو بھی کہتے ہیں اور اس کو نشانی بھی لیتے ہیں. دونوں میننگز ہیں. آیت کا مطلب قرآن کی آیت یا نشانی، دونوں میننگز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آیات. ٹھیک ہے، آیتون کی جمع آیاتن، آیتن کی جمع آیاتن، اور آیاتن کی جمع بھی آیاتن. تو آیاتن ہو یا آیاتن ہو، دونوں کی جمع آیاتن ہوگا. چلیں جی. لیدبر آیاتی، تاکہ اس کی آیات میں، آیات ہی، اس کی، ہی کس کے؟ قرآن کو ظاہر کرے. پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ وہ کتاب جو اتاری، تو وہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن تھی. تو ہی اس کو ظاہر کر رہا ہے. آیات ہی یعنی اس کی آیات، کس کی آیات؟ قرآن کی آیات. تو یہاں پہ آیات سے مراد قرآن کی آیات، نشانی نہیں لیا جا رہا. قرآن کی آیات کے 2 معنی ہیں، نشانی یا قرآن کی آیات. تو آیات ہی، اس کی آیات یعنی قرآن کی آیات. یہ جمع ہے آیات ہی. چلیں جی، اب اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہم غور بھی کریں قرآن کی آیات پر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیات ہی، اس کی نشانیوں پر، آیات ہی 2 ٹکڑے، اس کی نشانیوں پر. لیدبروا آیات ہی، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. علم سکھائیے. اور اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ لکھنے سے بھی آپ کو بہت اچھے سے پریکٹس ہوگی. ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں. ہمیں اتنا ٹائم ہم دوسری باتوں کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے لگاتے ہیں، تو اس پہ بھی محنت کرنا چاہیے ہمیں. اور آپ لوگ ماشاءاللہ چنے ہوئے ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو بلکہ آپ کو تو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اس کو دوسروں کو پڑھانا چاہیے. اچھے انداز سے آپ لوگ پڑھا سکتے ہیں. چلیں جی. اس کے بعد اگلا آخری آیت کا ٹکڑا لیتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. ٹھیک ہے. وَلِيَتَذَكَّرْ، ایک ٹکڑا، لی، تاکہ ہم جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں، چونکہ آگے فعل آ رہا ہے. یتذکر، نصیحت پکڑیں، یتذکر، نصیحت پکڑیں، یہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، یتذکر، تاکہ نصیحت پکڑیں. یتذکر، یہ ایک کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اس کو نیکسٹ اگلے لیول میں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ فعل ہے. تذکر، ذکر سے، یعنی ذکر ہوتا ہے نا، آپ نے ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس نے یاد کیا. اس کو نصیحت کی میننگ بھی آ سکتا ہے، یاد کرنا،
या उससे कोई फायदा हासिल करना, नसीहत पकड़े, यहाँ पे क्या होगा, नसीहत पकड़ना या जिक्र करना जैसे हम कहते हैं। तो वली यतज़क्करा, और ताकि वो नसीहत पकड़े। कौन? अच्छा, ली का उसी तरह रहा है जैसे पीछे रहा है, ली यद्दब्बरू आयाती, ताकि गौर करें आयत पर, वली यतज़क्करा, ताकि तज़क्करा तज़क्कुर करें, नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अकल वाले। तो ली यहाँ पर फेल के साथ आ रहा है, उसको ना, ताकि उलू या उली, दो टुकड़े, ये आपने याद रखना है, उलू आ रहा हो या उली आ रहा हो, इसका मतलब होता है वाले। ठीक है, ये इसमें लाम जो आ रहा है इसको आप थोड़ा सा मिलाएं, वाओ लाम, तो ये वाले इस तरह इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अलिफ जो आखिर पे आ रहा है उसको पहले लेके आए, तो ये वाले कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता। तो ये एक हिंट है याद रखने के लिए, उलू या उली वाले। कौन से वाले, किस वाले? लुब अलबाब, अलबाब जमा है लुब की, लुब की जमा क्या है? अलबाब। लुब कहते हैं अकल को, ठीक है जी, और अलबाब ज्यादा अकल। अब यहाँ पे उर्दू की कमजोरी की हम ज्यादा अकलों वाले तो नहीं कह सकते, हम अकल वाला कह देंगे, अकल वाले कह देंगे, तो इसका मतलब है ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो लोग अकल और अलबाब जो है ज्यादा अकलों की बात होगी। उलुल अलबाब अकल वाले। तो इसको देखते हैं कि तसव्वुर और एहसास के साथ ये अल्लाह ताला में जो है उसकी ताकत दे, तौफीक दे कि हम भी उससे नसीहत पकड़े, ताकि हमारी हमें वो बरकत मिले, हमें वो बरकत मिले जिनकी पीछे बात हो रही थी। तो कैसे? अल्लाह ताला से हम दुआ करते हुए इसको इस एहसास के साथ, तसव्वुर के साथ, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े। एक बार फिर दोहराएं, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े, उलुल अलबाब, अकल वाले, उलुल अलबाब, अकल वाले। मेरे साथ दोहराया करें, उलुल अलबाब, अकल वाले, ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। अल्लिम सिखाइए, तो पॉकेट बुक आपको बार बार याद दिलाई जाती है, इसको साथ रखें ताकि ये मीनिंग्स आपको याद रहे, प्रैक्टिस हो आपकी। तो इसमें क्या जिक्र हुआ था कि कुरान के नाजिल करने का मकसद, कि हमने नाजिल किया इस किताब को ताकि, क्योंकि ये बरकत वाली है। कैसे बरकत हम हासिल कर सकते हैं? जब हम इसमें तदब्बर करेंगे, यानी गौर करेंगे या तजक्कुर करेंगे, नसीहत हासिल करेंगे, तो हम पूरी बरकत इसकी समेट सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं तदब्बर क्या होता है। तदब्बर होता है गौर करना, किसी चीज पे गौर व फिक्र करना, सोचना। तजक्कुर क्या होता है? नसीहत हासिल करना, यानी अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो सकें। नसीहत हासिल करना क्या है? अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना, नसीहत हासिल करना का ये मतलब होगा। तो गौर करना और नसीहत हासिल करना। तदब्बर क्या और कैसे हो सकता है? मसलन अखबार पढ़ते हैं आप, हम तदब्बर को लेते हैं पहले। तो अखबार पढ़ते हुए आप जल्दी जल्दी अखबार पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लेकिन जब आप साइंस की किताब पढ़ रहे हो, किसी मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं, या किसी तरह कोई इंजीनियरिंग का आपका सब्जेक्ट है या मेडिकल का सब्जेक्ट है, जो भी आपका रिलेटेड है, तो आप उसको तवज्जो से गौर से पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं, कंसेप्ट अपने क्लियर करते हैं, जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर उसको गौर से देखते हैं, कहीं और से हेल्प लेते हैं। तो ये क्या है? ये तदब्बर करना है। ये अखबार पढ़ने और दूसरी जो किताब आप पढ़ रहे हैं, टेक्निकल किताब है आपकी जो भी है, साइंस से मुतल्लिक है, तो उसमें आप गौर करते हैं। तो गौर उसी वक्त कर सकेगा जब आप उसको समझ के पढ़ेंगे। तो क्या कुरान हम इस तरीके से पढ़ते हैं? जरा सवाल करें अपने आप से, नहीं तो फिर हम इसको देखेंगे। तो कुरान को हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से लेके आएंगे, ये एक सवाल है। कुरान को हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से लेके आएंगे? जल्दी से मुझे को बता सकते हैं हम प्रैक्टिस क्या करते हैं, कुरान को किस तरीके से हम अपने 24 आवर जिंदगी में लेके आ सकते हैं, क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास मेरे में थोड़ा है। समझ जी के कोई बता पढ़ने दे। समझ के पढ़ने से, जी मानी और मफहूम, और समझ के पढ़ने से। जी जी, ठीक हो गया। और कोई? चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। जी सिस्टर रुबीना। जी सर, यही है कि जब पढ़ें तो उसको समझ कर पढ़ें और उस पर फिर गौर व फिक्र तदब्बर करें, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिर उसको अपनी जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिस में लाएं और उसके ऊपर अमल करें। असल तो यही मकसद है ना, कि उसको अपनी जिंदगियों में लाएं। इसको इस कोर्स में चले, मेरी बात ठीक है, आपकी सबकी बातें चैट बॉक्स में भी नमाज के थ्रू हो सकता है। अच्छा, तो हम अपने इस कोर्स में अपनी जिंदगी में कैसे लेके आ रहे हैं? 24 घंटे में जब हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो हमने इसमें बात की थी, हम अपने 24 आवर हमारी जिंदगी में कैसे आ जाएगा कुरान, या हम जो आयत पढ़ते हैं, जिक्र अस्कार पढ़ते हैं, किस तरीके। जी सिस्टर सईदा हिना। सर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, अच्छा जी। तो उसके साथ भी हम यानी कि हर वक्त कुरान और आयतों और इसके इसी में रहते हैं, तो उस तरीके से भी हम कुरान को आसानी से समझ और सीख सकते हैं। ठीक है सिस्टर, नेक्स्ट कोई बताना चाहेगा? आखिरी हम लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। जी सिस्टर आखिरी कोई बता दे, क्योंकि हम इस कोर्स से रिलेटेड रिलेटेड बात कर रहे हैं, आपकी सबकी बातें ठीक है। अच्छा, इस एक कोर्स दूसरे में जब से हम, बात करके, जी एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से क्वेश्चन करके
ٹھیक हो गया। चले ठीक है, आप सबके जवाब ठीक है माशाल्लाह। तो अब इस कोर्स में जब हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ काइंडली। अब हम चूंकि हमारी बात आगे स्टार्ट होने लगी, हम इस कोर्स में पढ़ते थे मुताला करना है, तसव्वुर में लेके आना है, एहसास करना है, ठीक है जी, ये बातें हो गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम दुआ करते थे, एहतसाब करते थे, प्लान करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, तबलीग करते थे। तो कुरान को हम इस तरीके से अपनी जिंदगी में लेकर आए थे इस कोर्स के थ्रू। तो अब इसी को हम लेके आते हैं, ठीक है। कुरान को हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें हैं कि कुरान को थोड़ा सा आप तवज्जो से सुने, टाइम हमारा शायद कुछ आज ज्यादा हो जाए, बहरहाल ये अहम बात है। तो कुरान से ताल्लुक हमें मालूम करना है कि कुरान को जिंदगी में लेके हमने आना है, ये अहम बात है, ताकि हम बरकतें समेट सकें कुरान की। तो बरकतें कैसे समेट सकते हैं, हमारी रूह में कुरान कैसे उतर सकता है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसे मजबूत हो सकता है, तो कुरान को जिंदगी में लेके आए। कुरान को जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, कुरान से ताल्लुक मालूम हो जाए। कुरान से ताल्लुक के लिए चार बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले कि कुरान से आपका ताल्लुक, मेरा ताल्लुक डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान्ड है और रेलिवेंट है, ठीक है जी। यानी रास ताल्लुक है, शख्सी ताल्लुक है और तयशुदा है और मुतअल्लिक है, ठीक है। इररेलेवेंट नहीं है बल्कि ये मुतअल्लिक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, वजाहत करते हैं कि ये कैसे होता है। कुरान से ताल्लुक कैसे है मेरा और आपका, रास्त कैसे है। टाइम थोड़ा हमारे पास, इसको ज्यादा हम डिटेल से देख सकते थे। जो लोग ज्यादातर इंजीनियरिंग या टेक्निकल या इस तरह के लोग हैं साइंस से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक हम पढ़ते थे, उसमें आप जानते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की एक क्वांटिटी बढ़ रही है साथ दूसरी भी बढ़ रही होती थी, बहरहाल। तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट क्या ताल्लुक है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है, ठीक है। ये जिंदा किताब है। किसी मुसन्निफ की किताब, फर्ज करिए ये मेरे सामने किताब पड़ी, तो मैं इसको इस तरह खोल के पढ़ रहा हूँ, तो ये जो किताब लिखने वाला है, वो उस किताब अगर उसकी दीवार के बाहर भी बैठा है तो उसको मालूम नहीं कि ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, वो मुझे देख नहीं रहा। लेकिन वह किताब है कुरान मजीद अल्लाह की, जिसको हम जब पढ़ रहे होते हैं, चाहे देख के पढ़ रहे हो, जबानी पढ़ रहे हो या सुन रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा होता है कि ये मेरा बंदा सुनकर क्या करता है, इसको पढ़कर क्या करता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ, हमारे दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, हमारी सोचों का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। तो ये ध्यान रखना कि हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट है। पहली बात, कुरान के साथ ताल्लुक डायरेक्ट है। दूसरा, चले ये बातें हो गई, तो हमें इखलास से पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला की जो हिदायत किताबें मौजूद है वो हमें तभी मिलेगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कुरान मजीद जो है, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, ठीक है जी। इस पे टाइम नहीं हम बात कर सकते। इंस्ट्रक्शन मैनुअल आप लोग जानते हैं कि जो चीज हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताबचा होता है, उसको हम पढ़ के उसकी जो मालूमात होती है सारी लिखी होती है उसके बनाने वाले की तरफ से। तो ये कुरान मजीद एक इंसानी मशीन का जो पेचीदा मशीन है, उसका एक मैनुअल है, बैरल। तो ये समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये जो इंसान की मशीनरी है, ये पेचीदा जो जिस्म है, इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो एंड रिजल्ट है, जो आखिरत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हमें, आपको और मुझे उसका जो अच्छा रिजल्ट अता फरमाए, आमीन। तो ये डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे साथ। दूसरा क्या है, शख्सी, पर्सनल है। पर्सनल से क्या मुराद है कि जो भी आयत पढ़े, ये ये नहीं सोचना ये कुफार के लिए, मुनाफिकीन के लिए, मुशरिकीन के लिए, ठीक है, या मदीना के मुसलमानों के लिए थी, नहीं। आयत जहां भी है, जैसे हमने पढ़ा था, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिर से मुराद इनकार करने वाला। तो अगर मैं भी हक बात को समझ रहा हूँ और उसके बाद भी मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मेरे बाप दादा ने ऐसे किया, मेरे जुबान बोलने वाले ने ऐसा किया, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसने ऐसा किया, तो उसकी बात मैं मानूंगा। समझ भी ली मैंने बात, फिर भी मैं नहीं मान रहा, तो इसका मतलब है मैं, शख्सी ताल्लुक मेरा नहीं है। कुरान की आयत को समझने के बाद मैं इनकार कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं कुफ्र कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्या है, जो भी आयत आएगी, इसी तरह मैंने मिसाल दी जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, तो मतलब क्या है, मैं इस पर गौर करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे ये फरमा रहा है कि मेरी आयत को समझ जाने के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, या कोई भी आयत है उसमें मेरे लिए क्या सबक है, मैं ये देखूंगा। हर आयत को देखना है कि ये मेरे लिए हो सकती है, ठीक है जी। जहां पे भी उसमें जिसका भी जिक्र है, एड्रेस जिसको भी किया जा रहा है, अपने लिए आपने करना है, क्योंकि आपके साथ अल्लाह ताला का कलाम हो गया, ठीक है जी। उसके लिए हमारे पैगाम क्या है, दो चीजें होंगी, डायरेक्ट ताल्लुक और पर्सनल हो गया। तीसरा था तयशुदा, प्लान्ड है। ये बड़ी अहम बात है। हम कहते हैं कि हमारी तकदीर में जो चीज लिखी गई वो होनी है, ठीक है। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने 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 वाले का नाम, कि जिसकी मुकद्दर में जो लिखा है वही वही उसको खाएगा, या जिसके नसीब में जो कुछ लिखा है उसको मिलेगा। तो इसी तरह हम ये कहेंगे क्या, ये आयत आयत पर लिखा है पढ़ने वाले का नाम। आज हम जो पढ़ रहे हैं, ये पहले से प्लान था अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी और आपको ये जो है ये चीज मिली कि डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की तवज्जो से हम ये चीज एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये हमारे मुकद्दर में था, ये तयशुदा है। तो जो भी आयत जब भी आप पढ़ेंगे, आपके ज़हन में फौरन ये हो चाहिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है कि मैंने इस वक्त पढ़ना था और इसका ये मतलब था, और अल्लाह ताला मुझे ये समझाना चाह रहा है। चौथी बात क्या है, रेलिवेंट है। ये चार बातें ताल्लुक को अपने
बार बार देखना है। किसी बड़े आदमी के साथ आप तालीम के मशवरे के लिए जाए तो क्या आपसे वो प्याज की कीमत के बारे में बात करेगा? नहीं, बल्कि वो आपको तालीम के बारे में मशवरे देगा, यानी रेलेवेंट बात ही करेगा ना, कोई इररेलेवेंट बात नहीं करेगा, गैर मुतल्लिका बात नहीं करेगा। तो कुरान जो हिदायत के लिए पढ़ते हैं सुनते हैं, ये अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लिक कैसे हो सकती है? हो सकता है उसमें कभी कोई बात करते करते अल्लाह ताला हिदायत की बात की, फिर कोई जिक्र कर दे, किस्सा कर बयान कर दे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिरौन का, तो वो क्या है रेलेवेंट। मैंने सोचना है कि ये क्यों बयान किया जा रहा है, क्यों मुझे ये समझाया जा रहा है, तो ये बात जो आज को मुझे बताई, ये आज मुझे सुनाई, इसका क्या मकसद है, मेरे रेलेवेंट क्या है? ठीक है जी। तो हर बात जो है वो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट कोई नहीं है। तो ये चार बातें याद रखनी है, कुरान से ताल्लुक आपका जोड़ती हैं। ठीक है जी। तो कुरान से जो ताल्लुक है वो चार बातें आपने याद। अब ताल्लुक मालूम हो गया कुरान से हमारा क्या है, कितनी अहम बातें थी, चार, बार बार इसको रिपीट करेंगे। ठीक है जी। तो ताल्लुक मालूम हो गया, तो अब हमने तदब्बर करना है। तो यहाँ पर एक आम बंदे के लिए सादा सा तरीका बता रहा है जो हम करते हैं। क्या क्या करते हैं? हम मुताला करते हैं, आयत को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर तसव्वुर में लेके आते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई आयत पढ़ता हूँ, जन्नत की आयत पढ़ता हूँ, ठीक है, जन्नत का जिक्र है, तो मेरे ज़हन में फौरन जन्नत की जो नेमतें हैं वो सामने आना शुरू हो जाती है, एक ख्वाब देखना शुरू कर देता हूँ, जैसे हम लोग ख्वाब देखते हैं। तसव्वुर में लेके आते हैं फिर, ठीक है जी, तसव्वुर में लेके फिर एहसास करते हैं, अल्लाह की उन नेमतों का एहसास करते हैं जो हमारे ऊपर यानी होनी है या होंगी, ठीक है जी, तो उसका एहसास करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस, जन्नत में जो है वो अता करे, और जो है हमें जहन्नम की आग आग से बचाए, आमीन। तो ये एहसास करते हैं। तो ये तीन बातें, जब तदब्बर, सॉरी, जब ताल्लुक हमें मालूम हो गया कुरान से, उसकी बरकत समेटने के लिए अब हम क्या करेंगे? तदब्बर करेंगे। तो तदब्बर के लिए क्या करना है? तीन बातें याद रखनी है, मुताला करना है, तसव्वुर और एहसास, तीन बातें करनी है। और हम ये करते हैं, मुताला के बाद तसव्वुर एहसास करते हैं, कोई भी आयत पढ़ते हैं तो तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है? अच्छा, मुताला ये उसकी बात, और ये बार बार समझ कर पढ़ना, उसकी तशरीह करना। तसव्वुर, उसका आप ख्वाब देखते हैं, तसव्वुर करते हैं, जो आयत बयान की जा रही है उसको तसव्वुर में लेके आते हैं, जिस चीज का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, उसको लेके आएंगे जहन में, तो ये सारा तसव्वुर और एहसास का होगा। उसके बाद मुताला के बाद क्या होता है? ठीक है, ये तीन चीजें आपको नजर आ रही है ना, हम करते आ रहे हैं, जिंदगी में कुरान को लेके आते रहे, मुताला करते थे, तसव्वुर करते थे, एहसास करते थे, ये हो गया तदब्बर। ये क्या हो गया? तदब्बर। जैसे बात हो रही थी, लीजिए तदब्बरू, ताकि वो गौर करें, तो हम ये गौर करने का अमल करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग। ये क्या? ये तज़क्कुर है, ये हम नसीहत हासिल कर रहे हैं। चलेंगे, तज़क्कुर का सादा तरीका हम ले लेते हैं यहाँ पे, आसान सा क्या हो सकता है? दुआ, एहतिसाब और प्लान। तो दुआ क्या है? हर अमल की इब्तदा जो है वो दुआ से होती है। तो अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं, दिल के अमाल हो सकते हैं, इखलास है, ईमान है, ठीक है जी, जिस तरह के, इस तरह अज़ा के अमाल हो सकते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो मुख्तलिफ तरह के अमाल हो सकते हैं। तो हर अमल की इब्तदा दुआ से होती है। जो भी अमल करते हैं हम दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे ये काम अच्छे तरीके से करने की तौफीक अता फरमा। फिर उसके बाद हम एहतसाब करते हैं, ये वो जो काम मैंने दुआ की थी, वो काम क्या मैंने पीछे जो किया था वो उस तरीके से किया था? नहीं किया, किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं किया तो नेक्स्ट उसको प्लान करेंगे कि वो जो खामियां रहेंगी उसको हम करेंगे, एहतिसाब करते हैं, और फिर नेक्स्ट प्लान बनाते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो ये हमारा तज़क्कुर होता है, जिंदगी में लेकर आते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। तो ये दुआ कैसे होती है, ये अभी बात हो चुकी है। तो एहतसाब करते हैं, एहतसाब सिर्फ दुआ काफी नहीं है, बल्कि एहतसाब आप लाजमी करेंगे। यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि आपका बेटा 10वीं का जो है वो तालिब इल्म है, और वो सिर्फ दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे पास कर दे, मुझे अच्छे नंबर दिला दे, और वो पढ़े नहीं, एहतसाब ना करे, अपनी एवेल्यूशन ना करे, ठीक है जी, वो ये ना देखे कि मैंने ये सबक पढ़ना था, कितना पढ़ा, कितना रह गया है, और अगला कौन सा पढ़ना है, तो एहतसाब नहीं करेगा तो वो शायद अच्छे नंबर नहीं ले सकता या पास नहीं हो सकता। तो साथ एहतसाब भी जरूरी है। फिर प्लान होता है अगले हफ्ते का, ठीक है जी, या अगले दिन का, या आपने प्लान बनाना है। और याद रखें, अगर आप प्लान बनाने में नाकाम है तो समझ लिया कि आप नाकामी का प्लान बना रहे हैं, ठीक है जी। मसलन खाना खाने का आपने प्लान नहीं बनाया, तो आपने भूखा रहने का प्लान बना लिया, तो प्लान इंतहाई हमें। मगर चेक एक है, यहाँ पे आप प्लान बनाए, मगर चेक, चेक क्या है, ये अहम बात है। इज्तिमाई मामलात हूँ, फिक्री कवायद हूँ, या कोई नया आइडिया आपके जहन में आता है, उसके लिए आपने क्या करना है? उसको चेक कर लेना है उलमाए कराम से, ठीक है जी, उसको समझ लेना है कि ये जो काम, ये जो जहन में आइडिया है, या ये जो मामलात है, इसमें शरीयत के क्या रूल्स हैं, उसके लिए हम उलमाए कराम से करेंगे। ये एक चेक है प्लान के थ्रू। तो फिर हम जैसे आम आदमी के लिए क्या है? बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं खुद। कौन सी? अल्लाह से ताल्लुक, ये तो हमें मालूम है, कुरान को पढ़ना, समझ कर पढ़ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, ये भी हम कर सकते हैं, आखिरत की फिक्र, इबादत, इखलाक, मामलात, दावत, तबलीग, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, टीम वर्क हो गया, इज्तिमाइयत, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, तो ये सारी काम तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अलबत्ता कुछ मामलात हैं जिसमें हमें उलमा से
جو ہے وہ رابطہ. چلیں جی, تبلیغ. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے لوگوں تک پہنچانا. تو تذکر میں یہ بھی ہم شامل کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, بلغوا عنی ولو آیا. بلغوا پہنچا دو, یعنی تم سب پہنچا دو. بلغوا, سوری یہ امر کا صیغہ ہے, بلغوا, ٹھیک ہے, بلغوا تم سب پہنچا دو, انی میری طرف سے, ان نی میری طرف سے, ان نی ان سے, نی میری طرف سے, ولو اگرچہ, ولو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ, آیا ایک آیا. تو آپ سے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ جو چیز ہم سیکھیں اس کو اچھے انداز سے سیکھیں, پھر دوسروں تک پہنچائیں. تو تبلیغ کے لیے یہ آیت کافی ہے, یہ حدیث مبارکہ کافی ہے. تو دوسروں تک ہم نے بہترین انداز, محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے, بہترین انداز میں پہنچانا ہے, اور اس میں اپنا وقت, پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے. تو یہاں پہ نوٹ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم جو آگے آنے والی آیات ہیں اس اذکار کو ہم اسی طرح پڑھیں گے آپ, ٹھیک ہے جی. یعنی قرآن سے تعلق معلوم ہو گیا ہمیں, ہمارا کیا تعلق ہے, 4 باتیں آپ نے دوبارہ دیکھنی ہے, ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ ہے, پرسنل ہے, ٹھیک ہے, پلانڈ ہے, اور ریلیونٹ ہے. تو یہ 4 باتوں کو دیکھنا ہے. پھر اس کی برکتیں سمیٹنی ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, ہم نے کیا کرنا ہے, ان آیات کو اب اس طریقے سے سمجھ کر پڑھنا ہے, مطالعے کے بعد احساس کے ساتھ, تصور کے ساتھ, پھر تذکر کرنا ہے. پہلے تدبر پھر تذکر. چلے جی, تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ ٹرائنگل آپ یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے جی. مطالعہ, تصور, احساس, تدبر کا پوائنٹ, اور دعا, احتساب, پلان, تبلیغ, تذکر کا پوائنٹ. یہ 2 باتیں اس میں کور ہو رہی ہیں. قرآن کے حقوق کیا ہیں پچھلی آیات کی روشنی میں, اور دیگر آیات جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں قرآن کے حقوق کیا ہیں. ایمان رکھنا قرآن پر, اس کو پڑھنا سمجھ کر, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, پھیلانا یا یاد کرنا وغیرہ, یہ قرآن کے حقوق ہیں. اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں نوٹ کرنا ہے کہ اگر ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو ہم تدبر اور تذکر کا ہمارا جو ہے یہ جو آیت میں بیان ہوتا ہے اس کو مقصد نزول جو ہمارا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو یہ تھوڑا سا نوٹ کرنا ہے, اپنے دماغ میں سو لے کے آنا ہے. تو آج اور ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے, مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں, اور پلان بنانے نیکسٹ کا. انشاءاللہ یہ قرآن کا سیکھنے کا پروگرام ہمارا مسلسل جاری رہے گا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سیکھیں, پریکٹس کیا کریں. باقی کاموں کے لیے اتنا آپ ٹائم دیتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر ہیں, کافی لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے, ٹھیک ہے جی, لیکن کیا باقی کاموں کے لیے اتنی ہم پلاننگ کرتے ہیں, اتنا اچھا سوچتے ہیں, آپ مجھ سے اچھا پڑھا سکتے ہیں, تو کیوں نہیں کرتے ہم اس کو اچھے انداز سے کریں. نوٹ بک اٹھائیں, ٹھیک ہے جی, پینسل اٹھائیں, لکھنا شروع کر دیں, بار بار لکھیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری جو ہے مدد کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ کامیابی عطا فرمائے, اور ہم سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل, آمین. تو پاکٹ بک کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے. چلیں جی, ایک بس چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو رکھتے ہیں, چونکہ آج کچھ ٹائم ہمارا لیٹ بھی شروع کیا ہے اور زیادہ بھی ہو گیا جی. تو ہم اس کا گرامر پارٹ لیتے ہیں. 17 ہمارا لیسن تھا, سبق نمبر 17 اس کا پارٹ بھی, جس میں ہم گرامر کو لیں گے. تو گرامر سمجھنا ضروری ہے, اور ہماری یہ آسان گرامر ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ کتنا آسانی سے ہم اس کو پک کر سکتے ہیں, لیکن اشارے وہی لازمی کرنے ہیں, اور پوری توجہ سے اور پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ گرامر سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پہ تدبر اور تذکر آسان ہو جائے گا, قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہمیں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم خود سے سمجھ رہے ہیں اسی زبان کو, اسی زبان میں انشاءاللہ. تو فعل امر نہیں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, جس میں دارابا جو تیسرا پیٹرن تھا, پہلا پڑھا تھا نصارا, سوری فاتحہ, ناسارا ان کے ہو گئے تھے مکمل فیل امرو نہیں. اب ہم پڑھیں گے دارابا سے, فیل امرو نہیں, اور سامیہ سے, ٹھیک ہے جی. تو ان جو ابواب سے ہم امرو نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو فیل کی 3 اقسام آپ جانتے ہیں, فیل ماضی, فیل مضارع, فیل امر, یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم امرو نہیں, یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امر کا مطلب ہے حکم دینا, اور نہیں کا مطلب ہے روکنا. چلیں جی, تو پچھلا اعادہ کر لیتے ہیں ایک دفعہ جلدی سے. کوئی اس کو یہ ٹیبل مجھے کروا دے کمپلیٹ ایک دفعہ, ترجمہ نہ کریں, بغیر ترجمے کے کروا دیں, چونکہ اب ترجمہ آپ کو آتا ہے. جی جلدی سے ہینڈ ریز کریں. سسٹر سعیدہ ہینا کا ہینڈ ریز ہوا ہے, آپ کروائیں سب سے پہلے. باقی سب لوگوں سے گزارش ہے پریکٹس کریں, ایکشن کے ساتھ سب لوگ جہاں بیٹھے ہیں لازمی کریں, زبان سے بولیں. جی سسٹر سعیدہ ہینا. فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا يفعلوا يفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. جزاک اللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. چلیں نیکسٹ ہے سسٹر ایمان فاطمہ, آپ صرف کروا دیں امر و نہیں کا, ترجمے کے ساتھ کروائیں, امر و نہیں ترجمے کے ساتھ.
افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو، لا تفعل لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، مت کرو. کر کا مطلب ہے ایک کی بات ہو رہی ہے، کرو کا مطلب ہے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. تو لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے نا. او یہ واو کے ساتھ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں سسٹر فوزی ایک دفعہ آپ کروا دیں پھر آگے چلتے ہیں. افعل. سسٹر فوزی اپنا مائک انمیوٹ کریں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ سسٹر. چلیں نیکسٹ. آج نئے نام اور بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹیبل ہے، اس جی کا ہم سر. یہ تو جانتے ہیں جی. چلے سسٹر کروا دیں آپ جلدی سے بغیر ترجمے کے. جی سسٹر فوزیہ. چلے سسٹر ایمان فاطمہ آپ کروا دیں. فتح، فتحو، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا، يفتح، يفتحون، تفتح، أفتح، تفتحون، نفتح، آگے کروائیں. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. سسٹر یہ ایک نیا ہے ڈریسا ڈاکٹر غالباً سسٹر مسرت کے نام سے تھا. آپ کروانا چاہیں گی؟ سسٹر مسرت کا ایڈریس ہوا تھا میرے خیال میں، کچھ اس طرح کا نام مجھے نظر آیا. جی اگر کروانا چاہتے ہیں جی تو جی سسٹر آپ امر کروا دیں ترجمے کے ساتھ، امر ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر، ویری گڈ ایکسیلنٹ. جی کوئی اور نیا نام اگر آنا چاہے تو ایک دفعہ ہم کر لیتے پھر نیکسٹ چلتے ہیں کیونکہ یہ پچھلا ہے. جی سسٹر روبینہ چلیں آپ کروا دیں. روبینہ مسعود. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ ایکسیلنٹ جی. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی پریکٹس بہت اچھی ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا پیٹرن فعالہ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا پیٹرن پڑھا تھا ناسارا سے. ٹھیک ہے. فعالہ پہ کون سے ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں؟ فعالہ، جعالہ. ٹھیک ہے. اور کون سا پڑھا تھا؟ فعالہ، جعالہ، اور کون سا تھا؟ جی میرے ذہن میں نہیں، آپ بتا سکتے ہیں. فعالہ سے فعالہ یفعلو افعل، جعالہ یجعلو اجعل، اور تیسرا کون سا تھا؟ ابھی کیا ہم نے فعالہ جعالہ ابھی کیا ہے. اور تیسرا کون سا تھا؟ فاتحہ، فاتحہ یفتح افتح. فتح، تو یہ ایک ہی پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے. فاتحہ کے پیٹرن پر ہے. مین پیٹرن فاتحہ ہے. فاتحہ، جعالہ، فعالہ، یہ تینوں ایک پیٹرن پہ ہیں. فاتحہ یفتح افتح، جعالہ یجعلو اجل. ٹھیک ہے جی. اور کون سا تھا؟ فعالہ تھا. فعالہ یفعلو افعل. تو ایک ہی پیٹرن ہے. فتح، اب ہے ناصارہ. ناصارہ سے ینصر انصر. ٹھیک ہے جی. عبدہ یعبد عبد، خلق یخلق اخلق. تو یہ اور ٹیبل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہم نے تین یہ پڑھے، ناصارہ، عبدہ، ذکرہ. ٹھیک ہے. یہ ایک پیٹرن ہے. یعنی ناصارہ ینصر، عبدہ یعبد، خلق یخلق. اسی طرح انصر، اخلق، اعبد. تو یہ سب کے اوپر پیش آ رہی ہے. تو ناصرہ. چلے اس کی ہم صرف پریکٹس کرتے ہیں فعل امر کی. ایک دفعہ کروا دیں. کون کروانا چاہے گا ترجمے کے ساتھ؟ امر و نہیں. سسٹر ایمان فاطمہ. انصر، انصر، ان انصر، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. جزاک اللہ خیر. چلے اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے ہم نے. تو آج کا ہم لیتے ہیں تیسرا پیٹرن. ٹھیک ہے. دارابا. پہلا پڑھا فاتحہ، ناصر، اب دارابا. تو دارابا میں ایک دفعہ کروا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم اوور شارٹ ہے. تو دارابا، دارابو، دارابا اس نے مارا، دارابو، دربتا، دربتو، دربتم، داربنا، اور ہیا دارابت. یہ میرے خیال میں ہم نے نہیں پڑھا مونس کے لیے. چلے یہ آگے پڑھیں گے. یضربو وہ مارتا ہے، یہ مارے گا. یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، اور ہیا تضربو. یہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. ادرب مار. ادرب نہیں ہوگا جیسے افتح تھا، یا ادرب نہیں ہوگا جیسے انصر تھا. ٹھیک ہے. انصر یہ پڑھنا بھی مشکل ہے نا. ادرب پڑھنا مشکل ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے. یا ادرب یہ بھی ذرا عجیب سا لگتا ہے. تو سمپل کیا ہے؟ ادرب، ادرب. ضربا یضرب ادرب. میرے ساتھ دوہرائیں جہاں بیٹھے ہیں. ضربا یضرب ادرب. ایکشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر. ضربا یضرب ادرب.
दौराबा यादुरिबु इदुरिब, इदरिब का मतलब मार, इदरिब का मतलब मार। आप हुक्म दे रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं किसी से, इदरिब मार, इदरिब का मतलब होता है मिसाल बयान करना। इसके और भी मीनिंग्स हैं जो इंशाल्लाह आगे आपको समझ आना शुरू करेंगे। इदरिब का मतलब मार या मिसाल बयान कर। इदरिबू मारो, रे के नीचे जेर है, तीसरे हर्फ के नीचे जेर है, ठीक है, ये याद रखना, अक्सर तीसरे हर्फ में चेंज आ रही होती है। जैसे उनसुर तीसरे हर्फ पे पेश थी, यहाँ पे तीसरे हर्फ में जेर है। इदरिब रे के नीचे जेर है, इदरिब मार, इदरिबू वाव को लंबा करेंगे, इदरिबू मारो, तुम सब मारो, यानी ला तदरिब मत मार, तू तदरुब नहीं करना या तुदरिब नहीं करना, बल्कि तदरिब, ताकि ऊपर जबर और रा की चीजें, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, मेरे साथ दोहराएं 3 दफा कम अज कम, इदरिब इदरिबू, इदरिब इदरिबू, इदरिब इदरिबू, फिर 3 दफा दोहराएं, ला तदरिब, ला तदरिबू, इशारों के साथ, ला तदरिब, ला तदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। जी, अब इसकी प्रैक्टिस आप करवाएं, सिर्फ अमरो नहीं की और ट्रांसलेशन के साथ। बाकी सब लोगों से बार बार गुजारिश है, साथ साथ एक्शन करें और बोलें साथ साथ। सिस्टर फरखंदा, आपका सबसे पहले हैंड रेज हुआ है जी। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह, वेरी गुड जी। जी सिस्टर सईदा हिना, उसके बाद नेक्स्ट आपका नाम आ रहा है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। सिस्टर ईमान फातिमा और फिर उसके बाद सिस्टर फौजिया। सिस्टर ईमान फातिमा, आप करवा दें पहले। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फौजिया। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। एक्सीलेंट जी, जज़ाकल्लाह। तो इस तरीके से आप करेंगे बार बार, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत, सॉरी, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जिन्होंने ये कोर्स डिजाइन किया है, वो कहते हैं कम से कम इसको आप 9 बार पढ़ें, कम से कम, ठीक है ना। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम इसको ज्यादा नहीं करवा सकते, तो आपसे गुजारिश है इसकी बार बार चलते फिरते आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपके पास टेबल आ गए हैं, ठीक है ना, सारे टेबल्स की प्रैक्टिस करें इसी तरह। देखिए मेरे, सुने जरा गौर से, आराम से करें बेशक, लेकिन जब आप समझ लेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। दरबा दरबू, दरबता दरबतू, दरबतुम दरबना, यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू तदरिबूना, नदरिबू, इदरिब इदरिबू, ला तदरिब ला तदरिबू। जब आप करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद आपके एक्शंस बताएंगे, आपके हाथों से फौरन आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि इसका मतलब भी क्या है और आपने कहना कैसे है। तो मेरी गुजारिश है बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आगे बहुत मुफीद होंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को मानेंगे। चलेंगे, ईद और रिब मार, मैं आपसे कहता हूँ मार, अरबी बोल चाल है, आपसे कहता हूँ मार, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, अपना सेंस इस्तेमाल करें। आपको कहा जा रहा है मार, तो आप कहेंगे मैं मारूंगा, ये तो नहीं कह रहा मैंने मारा, पुरानी बात नहीं करनी, मुजारे की। अदरिबू मैं मारूंगा, एक उंगली से, अदरिबू, अदरिबू याद रखना है, अदरिबू, यदरिबू यदरिबू ना तदरिबू अदरिबू, ठीक है, अदरिबू, इदरिब अदरिबू, जवाब होगा इदरिबू। आप सबसे कहा जा रहा है आप सब मारो, तो आप ले गए मुजारे में, क्या होगा, हम सब मारते हैं, मारेंगे तो क्या होगा, यदरिबू यदरिबूना तदरिबू अदरिबू तदरिबूना नदरिबू, ठीक है। ये अभी ब्रदर कह रहे थे नदरिबूना क्यों नहीं है, तो आसानी के लिए, वैसे ये अरबों ने बोला है तो हम इसको कहेंगे अरबों ने इसी तरह बोला है, आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि नदरिबूना में चूंकि 2 दफा नून आ रहा है ना, तो ये 2 दफा नून आना अच्छा नहीं लगता, नदरिबूना, तो हमने आखिरी नून को ड्रॉप कर दिया, सिर्फ एक हिंट के तौर पर। वैसे हम कहेंगे कि ये अरबी जबान का अपनी एक है कि हम उसको, हमने बोलना हमारी ये मजबूरी। नदरिबू मैं, हम सब मारेंगे, इदरिबू मारो, नदरिबू हम सब मारेंगे। जी कौन करवाना चाहेगा जल्दी से, मैं सवाल करता हूँ आप जवाब दें। जी ब्रदर मंसूर आप करवाएं, ईद और रिब मार, अदरिबू, अदरिबू, अदरेबू, ठीक है, इसको लंबा नहीं करना, अदरेबू पेश है अदरिबू, तो हम, जी ठीक है, इदरिबू आप सब मारो, नदरिबू, नदरिबू आपने अपनी नदरिबू। तरफ इशारा किया है, जी ये मेरा इशारा माथे पे ही है अभी तक। जी जज़ाकल्लाह, तो इशारा लाजमी करना है, ठीक है जी। चलें, तो इस तरीके से इदरिब अदरिबू, इदरिबू नदरिबू, तो अदरिबू इदरिबू इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम किसी चीज को मारते हैं, तो इदरिब अल कुर्रा, अल कुर्रा,
ठीक है जी। कुरा, सॉरी कुरा शायद नहीं बल्कि अलकुरा कहेंगे। अलकुरा कहते हैं बाल को, ठीक है, बाल को, गेंद को कुरा कहते हैं। इद्रिब आपसे कहा जाता है इद्रिब अलकुरा, बाल को मारो। आप क्या कहेंगे? अदरिबू अलकुरा, मैं मारता हूँ बाल को या मैं मारूंगा। इद्रिबू आप सब मारो अलकुरा, आप सब मारो बाल को, अलकुरा सब ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे नदरिबू हम सब मारेंगे अलकुरा बाल को। जी इसका जवाब दे दें कोई एक जल्दी से। मैं आपसे सवाल करता हूँ जी, सिस्टर ईमान फातिमा, इद्रिब अलकुरा। अदरिबुल कुरा, अदरिबू अब भी आप अलहदा करके पढ़े, अदरिबू अलकुरा, ताकि आपके आसान हो, अदरिबु ठीक है। अल कुरा, मैं मारूंगा अदरिबु अल कुरा, मैं मारूंगा बाल को, किसको? कुरा किसको कहा है? बा, बाल बा, को, बाल बाल को। को, बाल या गेंद जिसे कहते हैं। इदरिबू अलकुरा आप सब मारो बाल को। नदरिबु अल कुरा, हम सब मारते हैं बॉल को। हम सब मारते हैं, मारेंगे, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। चलें जी, नेक्स्ट हमारा है चौथा आखिरी पैटर्न है सामिया, उसने सुना। सामिया, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, और ही सामियत, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। यस्माउ का मतलब है वो सुनता है, ठीक है। हिया तस्माउ, इस्मा सुन, देखिए अस्मा नहीं है, इसमी नहीं है, इस्मा, यानी इफ्ताह के साथ मिलता जुलता है। ये किसके साथ मिलता जुलता है? इफ्ताह के साथ। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, आप सब सुनो। ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। सुनो का मतलब है ज्यादा लोग, सुन का मतलब है एक बंदा। एक दफा फिर मेरे साथ दोहराएं 3 दफा, जहां बैठे हैं, एक्शन के साथ। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो। जल्दी से 3 दफा। इस्मा इस्माऊ, इस्मा इस्माऊ, इस्मा इस्माऊ। ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, ला तस्मा, ला तस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जितना ज्यादा रिपीट करेंगे आपकी जुबान पे और आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। जी कौन करवाना चाहेगा? सिर्फ फेल अमरो नहीं। सिस्टर सईदा है ना, सबसे पहले आपका हैंड रेज हुआ है, फिर उसके बाद सिस्टर साइदा आप करवाएंगे जी। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर साइदा जायद। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए सिस्टर ईमान फातिमा आपको हो गया मेरे ख्याल में। सिस्टर फौजिया आप करवाएं, फिर उसके बाद सिस्टर इरम आप करवाएंगी इस्मा जी। सिस्टर सुनो, सुन, सुन, इस्माऊ सुनो, इ- ला तस्मा, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर इरम नवीद आप करवा दे एक दफा, जी फिर सर। उसके बाद इरम इस्मा, जी। हाँ जी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो, ला तस्माऊ मत सुनो। नहीं, ला सॉरी तस्मा सर, का क्या मैं मतलब गलत है? कर दी। सॉरी सॉरी, जी ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। बस सुनो, जज़ाकल्लाह, वेरी गुड जी। इसके बाद चलिए सिस्टर ईमान फातिमा आप, मेरे ख्याल में आपका हैंड रेज था, आप रह गई हैं जी। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको बार बार बोलना है, ठीक है जी। ये आपकी जुबान पे चढ़ जाए। इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, इस्मा इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ, बार बार करेंगे, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह। इस्मा सुन, तो आपका जवाब होगा अस्माऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। इस्माऊ आप सब सुनो, आपका जवाब होगा नस्माऊ, मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। सिस्टर रुबीना आपका माइक ऑन ऐप करवाना चाहती हैं? जी सर। सिस्टर रुबीना कौसर जी। आप हैंड रेज किया करें सिस्टर रुबीना। चले आप करवा दें सिस्टर रुबीना कौसर। इस्मा इस्मा अस्माऊ, अस्माऊ, इस्माऊ नस्माऊ, नस्माऊ। तो जवाब क्या होगा अस्माऊ का? मैं अस्माऊ। नस्माऊ। अच्छा नस्माऊ का जवाब क्या तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। हम सुनते हैं, हम सुनेंगे, वेरी गुड जी, जज़ाकल्लाह। चले जी सिस्टर फौजी आप एक दफा करवा दे, फिर हम आगे चलते हैं। इस्मा जवाब क्या होगा? अस्मा मैं सुनूंगा या सुनता हूँ। इस्माऊ नस्माऊ हम सब सुनेंगे या हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर रुबीना आप थोड़ा सा हैंड रेज का ऑप्शन यूज किया करें और माइक अपना
म्यूट कर दिया करें जब आप ये कर लेते हैं, ठीक है जी, सबसे यही गुजारिश है। चलें जी, इस्मा अल कुरान, कुरान की बात हो रही है कि सुनो कुरान को, इस्मा अल कुरान मिला के पढ़ेंगे तो जेर के साथ पढ़ते हैं। ये क्यों आ रहा है, ये नेक्स्ट हम इसको करेंगे इंशाल्लाह कि जेर के साथ क्यों आ रहा है, जबर के साथ क्यों नहीं आ रहा। अभी ये कह सकते हैं कि इस्मा अल कुरान होता तो इस्मा अल कुरान उसके साथ मिल जाता, तो अभी इतना ध्यान में रखें। चले, तो अभी हम इसको अलग अलग कर पढ़ते हैं। इस्मा सुन अल कुरान, कुरान को, तो आपका जवाब होगा इस्माउ अल कुरान, मैं सुनता हूँ कुरान को। इस्माउ आप सब सुनो, कुरान, कुरान को, तो क्या होगा, नस्माउ हम सब सुनते हैं, अल कुरान, कुरान को। चले, एक दफा इसका जवाब दे दे कोई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कौन देना चाहेगा इसका जवाब। ब्रदर में आज नहीं आ रहे, ये 998887 मोहम्मद यामीन साहब आप करवाना चाहेंगे, यामीन साहब, मोहम्मद यामीन साहब आप जी हाँ, करवाना चाहेंगे जी जी। हाँ। इस्मा अल कुरान, जवाब क्या होगा, अस्माउल कुरान, अस्माउ अल अस्माउल कुरान कुरान, जी। इस्माउ आप सब सुनो अल कुरान, कुरान को, नस्माउल कुरान। नस्माउ अल कुरान हम सब कुरान को सुनते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, नस्माउ कुराना, कुरानू नहीं है, कुराना, जिसपे काम हो रहा है जबर के साथ आएगा। वर्क बुक करते हुए आपने ये ख्याल रखना है, जिसपे काम हो रहा वो जबर के साथ होगा, जो काम करने वाले वो पेश के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे कुरानू नहीं है, कुराना है, यानी कुरान को सुना जा रहा है। चले जी, काफी है, यहाँ वैसे अगर हमारे ये पास टाइम। कहे आदमी के नस्माउल कुरान, काफी नहीं है? जी ब्रदर, नस्माउल कुरान अगर कहा जाए तो काफी नहीं है? काफी है, ये भी काफी है, ये भी कह सकते हैं। ये असल में ये होता है कि जब हम पढ़ेंगे ना इबारत को देखते हुए, कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे आगे चल रहे हैं। अगर आयत खत्म हो रही है तो हम उसको नस्म अल कुरान कह देंगे, हरकत नहीं पढ़ते। अगर आयत खत्म नहीं हो रही, आगे चल रही है, फिर हम जबर जेर ये पढ़ते हैं, ठीक है, कुरान मजीद पढ़ते हुए ना, ये देखना तो पड़ता है इसका कि मतलब आगे ये आयत। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नस्माउ अल कुरान कहा जाए जी बिल्कुल कह फिलहाल? सकते हैं, जी जब रुक गए तो कह सकते हैं आप। ठीक जी, है, शुक्रिया। अगर कुरान मजीद में इसके आगे और आयत आ रही है, इबारत आ रही है, तो फिर आप इसको मिला के पढ़ेंगे, अल कुराना, ठीक है ना, आगे मिला के पढ़ेंगे। जैसे एहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, आप मुस्तकीमा के ऊपर जबर पढ़ जा रहे हैं, चूंकि आगे सिरातल लजीना के साथ मिला रहे हैं। अगर आप रुक जाते हैं एहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो फिर मुस्तकीमा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये कुरान जी, के कुछ शुक्रिया, रमूज हैं, तो ये आप कुरान के ऊपर लिखी हुई है, तो उसको आप देख लेते हैं। बहरहाल, तो हमारा होमवर्क शुक्रिया। क्या है, सामिया के पैटर्न पे है आलिमा, सामिया के पैटर्न पे पढ़ा आलिमा आमिला, ठीक है जी। तो हम देखेंगे आलिमा, उसने जाना, आलिमा आलिमु आलिमता आलिमतु आलिमतुम आलिमना, यअलमु यअलमुना तअलमु अलमु तअलमुना नअलमु। और इल्म, अभी हम लेते हैं अमरो नहीं को, इल्म जान, एक बंदे की बात हो रही है, जान यानी जान, तू जान ले, इल्म जान, इल्मु जान लो, ज्यादा की बात हो रही है। ला तअलम मत जान, ला तअलमु मत जान लो। उसी तरह सामिया के पैटर्न पर है, यानी इस्मा था तो इल्म, इस्माउ था तो इल्मु, ला तस्माउ ला तस्मा ला तअलम, ला तस्माउ ला तअलमु, उसी पैटर्न पे, ठीक है जी। जी एक दफा मुझे करवा दे, चूंकि आपका होमवर्क है तो आपने खुद करना है जी, सिर्फ एक आदमी करवा। सिस्टर ईमान फातिमा, तर्जुमे के साथ। इल्म जान, इल्मू जान लो, ला तअलम मत जान, ला तअलमू मत जान लो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, तो ये आपने करना है सामिया के पैटर्न पर, ठीक है ना, इस्मा इल्म। फिर आगे ए अमल, अमिला, सामिया के पैटर्न पर अमिला था, तो इसी तरह यामलू, ए अमल अमल कर, एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तअमल मत अमल कर, ला तअमलू मत अमल करो। जी कोई एक करवा दे ये, नेक्स्ट कोई और नाम। जी नया नाम अगर आ जाए तो मुझे खुशी होगी, कोई नया नाम बिल्कुल आ जाए जल्दी से, शाबाश। आप लोग जितना करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको इसका उम्मीद है अजर मिलेगा। जी सिस्टर फौजिया, चले आप करवा दें। सिस्टर मुसरत, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे। एमल जी अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले, सिस्टर मुसरत है, ये जो चार पैटर्न हमने पढ़े, ये आप चारों पढ़ सकती हैं एक दफा, चार पैटर्न पढ़े, पहले सिर्फ माजी वाले पढ़ दें। सिस्टर मुसरत, अपना माइक अनम्यूट करें, सिस्टर मुसरत अपना माइक अनम्यूट करें। फतह, नसरा, दरबा, समिया। तो ये चार पैटर्न आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब आप मुकम्मल बताएं, फातहा यफ्तहु इफ्ताह, बताएं जी। फतह, यफ्तहु, इफ्ताह, चले नसरा, आगे तक, चले जी, चले यंसुरु, बताएं। उनसुर, दरबा, दारिबा,
हाँ यद्रिबु इद्रिब, सामिया यस्माउ इस्मा। चलें डॉक्टर सुमेरा, आप एक दफा मुझे बताएं फातिहा के पैटर्न पर और कौन सा आएगा, कोई और बता दें। जैसे फ़आला है तो फ़आला को मुकम्मल करें डॉक्टर सुमेरा। फ़आला, अला, यफ, यफअलु, यफ़अलु, इफअलु, इफ़अल, इफल, ठीक है। नासरा के पैटर्न पर अगर फर्ज करें आबदा तो क्या होगा? आबदा अबद, आबुदु, ना, ओ, याबुदु, याबुदु, ओबुद, उअबुद। अच्छा, दारबा के पैटर्न पे हमने ए भी पढ़ा है, दारबा ही अभी पढ़ा है, तो दारबा आप लें। दारबा। दरबा, यदरिबु, इजरिब, सामिया के पैटर्न पर हमने अभी आमिला पढ़ा है। आमिला, अमिला, यालमु, यामलु, यामलु, ईमल, एमल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा करवा दिया, आपके सामने लिखो भी नहीं था। तो इस तरीके से ये पैटर्न पे हमने वाले जितने भी हमने पढ़े हैं, फातिहा पे हमने पढ़ा था फ़आला जआला, तो वो आपने याद रखना है। नासरा पे आबदा ज़ाकरा, वो आपने इसको मुकम्मल करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आप करें, ग्रुप्स में शेयर करें, कॉपी पे लिखें, ग्रुप में शेयर करें। दाराबा से एक ही दाराबा पढ़ा था, सामिया से आमिला, आलिमा, तो ये जितना हमने पढ़ चुका है, ये सारे टेबल बना के आप शेयर करें। नुक्ता तालीम क्या है जी? पिछले सबक में हमने याद रखने का एक जो है अहम राज हमने सीखा था कि जितना आप मिसालों से सीखेंगे आपको जल्दी याद रहेगा, मानी जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मान दूसरे में नहीं जाएगा। तो इस कोर्स का एक खास राज क्या है कि इसमें जो भी मिसाल दी गई है वो नमाज से है। क्यों? कि हम अपनी डेली लाइफ में 1 घंटा नमाज में गुजारते हैं रोजाना, तकरीबन 1 घंटा का मतलब हम नमाज में गुजारते हैं। तो ये आसान भी है, ये मिसालें क्योंकि नमाज से हमने ली है, और जानी पहचानी भी है। ठीक है जी। तो हर एक मिसाल जो इस कोर्स में है वो नमाज से है, आसान है, जानी पहचानी है, रूहानी और जज्बाती ताल्लुक भी है, बार बार इस्तेमाल होने वाली है। तो इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को अच्छी तरीके से याद कीजिए, और कुरान को पढ़ते हुए अगर नमाज के किसी लफ्ज का मानी याद ना है तो पूरी आयत या जिक्र को याद कीजिए। ठीक है जी। तो ये खास राज है कि हमने नमाज से मिसालें ली है। तो आप इसको जितना ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी नमाज भी अच्छी होगी, और कुरान में हमें जो है ये मिसालें बहुत ज्यादा फायदे देंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के इख्तिताम पर सबक के इख्तिताम पर, यानी 17 सबक के मुकम्मल होने पे हमने 208 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में 39,571 यानी तकरीबन 40,000। तो हम अपना हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। मुकम्मल कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज हैं, तकरीबन 39,000 यानी 40,000 के करीब हम सीख चुके हैं। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सिर्फ अल्फाज, ठीक है जी। अभी हम अल्फाज की बात कर रहे हैं, कितने अल्फाज हैं जो हम मालूम हो चुके हैं। तो 7 होमवर्क आपने याद रखनी जी, बार बार आपको याद दिलाए जाते हैं, अपना इंतखाब नहीं भूलना। और पॉकेट बुक बार बार आपको याद दिलाई जाती है, क्योंकि ये इंतहाई अहम है इन 7 होमवर्क में। टीचर बनिए, बहुत अच्छा काम है, सिखाइए, जो आपने सीखा दूसरों को सिखाइए। ये टेबल बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आयत की प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको खुद फायदा होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको करने के बाद आप पढ़ाएं आगे लोगों को मुकम्मल जो है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।